संकीर्तन विप्र करे नमस्कार गौर गुण बादन कहले दोष होइब पार। ये संकीर्तन पूर्व आम गाऊ आपको विभिन्न प्रकार रंग ढंग गायकी तार उच्चारण हुए। तो यार अर्थ हूँ गोचर्म मूर्तिका हांडी प्रतिष्ठा कराइल। गोचर्म माने कौन? गोचर्म माने गाईर चमड़ा आ मूर्तिका हांडी माने माटी हांडी। आम जो मृदंग बजुचे तार दी पटरू कणा थाए नहीं। तो जो माटी हांडी भांगी जाए सेटा अशुद्ध हो जाए ताको घरे रखंती नहीं। रखंती कि भंगा हांडी ना। सेते ये जो मृदंग आमे बजुचे तार दुई पटरू खोला ता माने से व्यवहारिक जिनिस नुह। गोचर्म आ मूर्तिका हांडी ए दीटा को नेकी प्रतिष्ठा करैले किए? चैतन्य महाप्रभु। गोचर्म मूर्तिका हांडी प्रतिष्ठा कराइलो। गौर षडाक्षर मंत्र तार ऊपर दिलो। मृदंग तैयारी कला परे चैतन्य महाप्रभु गोटे मंत्र देले। की मंत्र? गौर षडाक्षर मंत्र। सेटा कोन? हरे राम कृष्ण। केतटा पद हला? 6 अक्षर। हरे राम कृष्ण ए 6टा अक्षर चैतन्य महाप्रभु प्रदान कले। तापरे ताको माला भाबरे तैयारी हला 16 नाम 32 अक्षर। कोन आमे गाउजे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो या भीतर कौन अच्छी मंत्र? हरे राम कृष्ण ना कौन अच्छी? से ये हूँ चैतन्य महाप्रभुंकर प्रदत्त कली तारक ब्रह्म तारक मंत्र हूँ। कली जुगरे मृदंग को बजेब आउ ए हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर। महाप्रभु देछन हमको गोचर्म मूर्तिका हांडी प्रतिष्ठा कराइलो। गौर षडाक्षर मंत्र तार ऊपर दिलो। ए मंत्र न जानी जेहु संकीर्तन जाए तासमान महापापी त्रिभुवन नहीं। आजिकल जो संकीर्तन भाई मैंने संकीर्तन करने जाउछन्ती ए महामंत्र विषय से माने किछि अवगत नाहंती। किए काली कपाली गाउछि, किए गणेश स्तुति गाउछि, किए सरस्वती गुणगान करूछि, किए शिवंग स्तुति गाउछि इत्यादि इत्यादि करूछन। मु कहले गौर गुण काहे एथिरे? मृदंग जदि बाजिबो करताल जदि बाजिबो ताहे चैतन्य महाप्रभुंकर गुणगान हवा दरकार। बुझि पारछो कि नहीं? आ ये षडाक्षर मंत्र प्रथमे गान हवा दरकार हरे कृष्ण महामंत्र। आजिकल तो विभिन्न वैरायटी मंत्र बाहरलानी। को गाँव को मंत्र किए कहूँ गोपाल मंत्र, किए कहूँ गुरु मंत्र, विभिन्न प्रकार मंत्र। किंतु महाप्रभु हमको को मंत्र देछन्ती? षडाक्षर मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। आको पाठ करिबो मृदंग बजेइबो। ए मंत्र न जानी जहि संकीर्तन जाए ता समान महापापी त्रिभुवन नहीं। तो तुम्हें तो पापी, तुम्हें का उद्धार करिवो? सेता हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिवो आ मृदंग बजेइबो। सेतपय कहले शूद्र संकीर्तने विप्र करे नमस्कार। आमे माने हेले शूद्र नीच वर्ग कहले शूद्र संभवा। कली जुगरे केही ब्राह्मण ना सब शूद्र होकी जन्म होंती। सेताई कहले शूद्र संकीर्तने विप्र करे नमस्कार। विप्र माने के? ब्राह्मण। जदि साधारण वर्गर लोक माने भी हरि कीर्तन करूछन्ते मृदंग बजे के हरि नाम करूछन्ते ताहले बड़ बड़ पंडित ब्राह्मण माने मध्य ताको प्रणाम करूछन्ते। हेले बड़ लोकटे जदि छोट लोक को प्रणाम करे बोले कोन होबो? आयुष हानि हि जिवो, धर्म नष्ट हो जीव। सेथिपाई आमे माने होचे अयोग्य साधारण लोक किंतु आमको प्रणाम करछन लोक जतले संकीर्तन नै कि आमे जाउचे हो के नै फल चंदन दछन मुंडिया मारछन प्रणाम करछन पहड़ पकोछन ए जो कोन कपड़ा पके दछन ता ऊपर चाली जाउछन आमे माने एला आमे कोन भगवान हे गेले कि? आमको एते सम्मान दछन लोके ए सम्मान केमिते लांघव हबो? कहले शूद्र संकीर्तन विप्र करे नमस्कार गौर गुण बादन कहले दोष होइबो पार। जदि आमे गौरांग महाप्रभुंकर गुणगान करिबा ताहले आमको लोक माने प्रणाम कले आमर आ दोष हबो नाही। किंतु तुमे जदि गौरांग महाप्रभुंकर गुण न गाइबो लोक माने तुमको प्रणाम करिवे ब्राह्मण माने ताहले तुमर आयु बल सब नष्ट हबो। सावधान तुम पापी पालटी जीव। सेता संकीर्तन भाई माने जो माने जाउछन गां गां संकीर्तन करियाबो से माने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिबा दरकार। तो आज आमे से चैतन्य महाप्रभुंकर गुणगान करिबा। चैतन्य महाप्रभु जिते नदिया नवद्वीप आविर्भाव हेले से दिन थिला ग्रहण ना नहीं पूर्णमी रे ग्रहण लगी थाए। आ से पूर्णमी तिथि रे भी तो आसुछ ना दोल पूर्णमी। हां से पूर्णमी तिथि रे ग्रहण लगी थिला से दिन चैतन्य महाप्रभु सची मातांको उदर आविर्भाव हेला। आपण मान जाई छथि कि नदिया नवद्वीप निमाई जोठी जन्म हेतिले लिंब गछ मूले ना नहीं योगपीठ तार ना सेठी चैतन्य महाप्रभु गोटे लिंब गछ मूले जन्म हेले सेथे तांको ना कोन हेला निमाई लिंब गछ मूले जन्म हवा। तापर धीरे धीरे तांकर बयस वृद्धि हे गला। छोट बेले अनेक लीला करथिले महाप्रभु अनेक अनेक लीला। जेमिति भगवान कृष्णचंद्र
ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ରହିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୀଳାରେ କହିବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସଚୀମାତା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବୟସ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଏମିତି ହାମ୍ବୁଡି ହାମ୍ବୁଡି। 2 ଜଣ ଚୋର ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ ସୁନାର ସବୁ ବଳା କଙ୍କଣ ବାହୁଟି ଲଗେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟେକିକି ନେଇଯିବା, ତାର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିଦବା। 2ଟା ଆଗ ଚୋର ଏକାଠି ହେଇକି କଣ କଲେ, ତାକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଚାଲିଲେ, ନିମାଇକି କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଚୋର 2ଟାକ ଚାଲିଲେ 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 ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମା ମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସ, କୁହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିବ, ଆସ ଭିତରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆସ। ହଁ ହଁ ଆସ ଆସ ଭିତରୁ ଆସି ବସ। ତ କିଛି ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେମାନେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ବହୁତ ବାଟ ଗଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ନିମାଇକି ରଖିକି ତା ହାତରୁ ସବୁ କଙ୍କଣ ବାହୁଟି କାଢିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ନିମାଇକି ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟରେ ଦେଖାଗଲା ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ରାତି ଅଧ, ଚୋର ମାନେ ଡରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଠି ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବେ, ଚାଲ 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 ଏଠୁ ପଳେଇବା କହିକି 2ଟାକ ଚୋର ସେଇ ଜାଗା ଛାଡିକି ଆହୁରି ଗୁଡିଏ ବାଟ ଦୌଡି ଦୌଡି ଗଲେ। ଏକାନ୍ତ ଜାଗା କୋଉଠି ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାଢିବା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ପୁଣି ଦୌଡି 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 ବହୁ ବାଟ ଗଲେ, ତାପରେ ସେଇଠି ଯେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ 4 ଜଣ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଠି ରଖିବନି, ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏମିତି କରି କରି ରାତିଟାକ ସେମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କାହାକୁ? ନିମାଇକି। ତାପରେ ବୁଲି 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 ଶେଷରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଧଇଁ ସଇଁ ଗଲେ, କହିଲା ଆଉ ବୋହି ପାରିବାନି, ଏଇଠି ରଖିଦବା, ଯାହା ହଉ ଏଇଠୁ କାଢି ନେବା ତାର ହାତରୁ ବାଦରୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର। ସେଇଠି ରଖିକି ତାର ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କଲା ଆସିକି। ସେଇ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗା? ଯୋଉଠୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର, ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଉଠେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟମାତା ଝାଡୁ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଝାଡୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ପାହାନ୍ତିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳ କାଉରା ବିଲାଣି, ଏମାନେ ନେବେ କଣ ଥୋଇ ଦେଇକି ହରିବୋଲ ପଳେଇଗଲେ ସେମାନେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲୀଳା କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସଚୀମାତା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନଦିଆ ନବତୀ ପରେ, କହିଲେ ଆଜି ରାତିଟା କୋଉଠି ରହିବା, କାହା ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ଟିକେ କଣ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ବନାନ୍ତେ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରେ। କହିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଘର, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ବଢିଆ ସାଧୁ ଲୋକ ସଚୀମାତା ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଯୁଆଡୁ ବାବାଜୀ ଆସିଲେ ସବୁ ଢୁକି ଯାଅ ସେଇଠି, ହରି ବୋଲ, ପନିର ପକୋଡା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଯୋଉ ଖାନା ହିଁ ଖାଉ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାବାଜୀ କଣ କଲେ, ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସାଧୁ ଜଣେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଚୀମାତା ଆଦରରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ, କହିଲେ ମହାତ୍ମା କଣ ଦରକାର? ନା କଣ ଗୋପାଳକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ଗୋପାଳକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳା। କହିଲେ ମତେ ଡାଲି ଟିକେ, ଚାଉଳ ଟିକେ, ବଢା ଟିକେ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇବି, ମୁଁ ବାହାର ରୋଷେଇ କାର ଖାଇନି। ତାପରେ ସଚୀମାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମାଟି, ବଢା, ସରା, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କଲେ, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ହରି ବୋଲ, ବାଇଗଣ ପକୋଡା ସବୁ ବଢିଆ କିନି କରିକି ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ଗୋପାଳକୁ ତାଙ୍କର ରଖିଲେ, ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ସବୁ ବାଢିକି ତୁଳସୀ ଦେଇକି ବସିକି ଗାୟତ୍ରୀ କଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଖି ଖୋଲିଲା ଆସକୁ ସେ ନିମାଇ ଆସିକି ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଖାଇ ଲାଗିଛି। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ହେ ବେକାର ହେଇଗଲା, ବେକାର, ଇଏ ଦୃଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଆଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆକୁ ଟିକେ ଆଟକ କରିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆକଟ କରିକି ଆସିକି ମୋର ସବୁ ଖାଇନେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ହରି ବୋଲ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗହଳି କଲେ, ସେ ସଚୀମାତା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଣ ହେଲା? ନା ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟାକୁ ରଖୁନ, ସେ ଆସି ଖାଇଦେଲା ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସଚୀମାତା ତାକୁ କାନକୁ ଧରିକି ନିମାଇକି ଟାଣି ଟାଣିକି ନେଲେ, ନେଇକି ତାକୁ କହିଲେ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବୁନି ଜମା। ସେ ପଳେଇଲେ। ସେଠୁ ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାତି 8ଟା 9ଟା ହେଇଗଲା, ଦିଥର ରୋଷେଇ ହେଲା ଆସିକି। ଇଏ ବଡ ସତର୍କତା ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କଲେ, ଆଉ ପନିର ପକୋଡା କିଛି କଲେନି, କହିଲେ ଡାଲମା କରିଦବା, ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବା, ଘାଣ୍ଟ, ହରି ବୋଲ, ଖିଚିଡି ପକେଇଦବା। ତ ସବୁ ପନିପରିବା ପକେଇ ଗୋଟେ ଖିଚିଡି ପାଗ କରିଦେଲେ, ଇସ୍କନ ଖିଚିଡି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସେ ଖିଚିଡି ଯାହା ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଥୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗାୟତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲା ସବୁ ନିମାଇ, ହରି ବୋଲ। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କି ଲୋକ,
ये दिथर है पिलाटा को आकट करना पिलार दोष ना बापा माँ दोष ब्राह्मण रागी गले कहले आज मु तुम घर भोजन करी ना राति 9:30 10:30 बाजिला हम खाई पारे ना भोकर शोजा पानी टे पी सची माता कहले देख ब्राह्मण देवता तुम्हें हूँ आम अतिथि भगवान को भली तुम्हें जदि उपसार शयन कर आमर सब धर्म नष्ट हो गृहस्थर से दयाकोरी आम क्षमा करतु ये निमाई की नहीं कि आम कौन करूँ गोटे घरे ताला पकईदेबू आउ से कदापि आसपार ना तो सची माता कौन कले तृतीय बार ताको नहीं गोटे घरे पुरेकी ताला पकईदेले एथर ये ब्राह्मण आउ थे बड़ कष्ट ढुकुरे रांधिले लेट है राति विलम्ब राति कौन कर भोकर शोजे गोपाल तो खाइब ना तापाई तो रोषेबास करके सुंदर भाव जो रखी आउ थे गायत्री गला से आखि खोला सब पुणी निमाई हरि भलो ये ब्राह्मण आउ पाटी खोले ना कहले अरे तू किए तू मु तो किसी बुझी पारुनी तो कथा ये निमाई कहते हे ब्राह्मण तमें तो थौच बाढ़ी कुड़ी मटे डाकुच खाइबू मुझे खाइले असुविधा कौन ना तोते तुम डाकुन ना क्या डाकुच ना मु गोपाल डाकुच ना मु तो से गोपाल अरे तापर भगवान कौन कले निमाई सुंदर भाव में श्याम सुंदर रूप को देखेले राधा कृष्ण जुगल मूर्ति की से देखेले अब ये ब्राह्मण लंबा है गोड़ तले पड़गला आ से खाइब कौन जहाँ रोषे करथिला ताको आनी देहरे खाली पाउडर भलिया बोलिला सब पागल हो गला सी ता आनंदर आ सीमा रहिला ना आखिर झरझरी की लो बोलिला कंपित होला तार कलेबर कहला प्रभु केते जन्म तपस्या करथिले मु आपन को आज नेत्र रे देखिली तार खाइबा पीवा सब से भूली गला तापर सची माता आसिले कहले कौन है ना ओ आउ कहनी तम घर भलिया घर नहीं तम घर भलिया भोजन कोठी ना मु पूरा खुशी हो जाइछि सची माता कहले ये कौन कांदु थिला आउटको को कहतला रोषे करबिनी भोकर से पड़ी एबे कौन डेउछि खाली ब्राह्मण ए माने आप किछि बुझ पारले नहीं कारण प्रभु को तो देखि से खुशी है एवं निमाई कहले हे ब्राह्मण तुमर मोर संपर्क सबुदिन एमिति रहिबो तुम सेवारे मु प्रसन्न हेली किंतु तुम्हें काहको ये कथा प्रकट करिवो नहीं कारण मु चैतन्य महाप्रभु रूप रे आसी छर्ण अवतार गुप्त अवतार रे मु आसी मु भगवान बोली निजको परिप्रकाश करिवि नहीं तेणु तुम्हें धीरे सुस्थ भाव में मो बापा मां को विदाय नहीं सकालो चली जीव तो ब्राह्मण से बड़ी भाव में राति सारा से शोला ना खुशी रे पागल हो जाऊ कांदू थाए लोटू थाए भूमि रे आ जहाँ से हांडी धरी से हांडी की मध्य कानी रे बांधिकी चलना से अन्न बाटर खाऊ थाए भगवान को चिंता कर ये भाव में दिन अतिबाहित है तो ये चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक लीला करुले बड़ है पाठ साठ पढ़िले संस्कृत बहुत अगाध पांडित्य कारण से तो स्वयं भगवान अनेक सेठार नदिया नवद्वीप पिला मानू सब से शिखेले पांडित्य ज्ञान किछि दिन पर से पितांकर देहांत है एवं पितांकर जो पिंड को धरी से जाइथिले गया एवं गया रे तांकर गुरु को देखली से ईश्वरपुरी को सेठु दीक्षा ग्रहण करि आसिले चैतन्य महाप्रभु कारण भगवान हेले मध्य गुरु ग्रहण करंती जेमिति राम आ लक्ष्मण विश्वामित्र को गुरु रूप में ग्रहण करथिले कृष्ण बलराम सांदीपनि मुनि के गुरु रूप में ग्रहण करथिले एभली भाव में चैतन्य महाप्रभु मध्य ईश्वरपुरी को गुरु भाव में ग्रहण कले एवं हरिनाम दीक्षा ग्रहण कले हरिनाम कीर्तन करि करि नदिया को आसिले किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल जपिते जपिते मन हुईला पागल चैतन्य महाप्रभु कहते मो गुरु मते की मंत्र देले से मंत्र को मु जेति के रटन करूछु मो मन पागल भलिया हो जाउछि हरि बोल सेता हरिनाम रे से शक्ति अछि जदि हमें गंभीरता पूर्वक हरिनाम करबा ताहले हमर मन पागल हो जिवो आनंद रे नाची उठिबो किंतु एबे हमें हरिनाम नेले मन नाचोनी मन कोन होछि सोई जाउछि निद आसे ना नाच करुचे जपमाला धरले हमको शुद्ध नाम करिया पड़िबो गुरु ग्रहण करी शुद्ध भाव में माछ मांस प्याज रसुन सब छाड़ी शुद्ध पवित्र भाव में जब भगवान को नाम जप करवा ताहले आम मन उपर तार प्रभाव पड़िबो हाँ हमको पागल करदेव आनंद करदेव से हरि कीर्तन चैतन्य महाप्रभु यही भाव में प्रतिदिन सांग पार्षद मान नहीं महाकीर्तन करुले घंटा घंटा राति राति कीर्तन करती आ नदिया नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान ता पाखक हूँ श्रीवास संगन जाइछ कि नहीं जाइछ श्रीवास संगन एवं गले जीव से गोटे भंगा मृदंग थुआ चांद काजी भांगी देता से मृदंग तो से श्रीवास संगन रे
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ରାତି ରାତି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଶ୍ରୀବାସ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ରାତି ରାତି ଧରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ। 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ରହନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇ ମାନେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବାସ, କହିଲେ ଆରେ ଶ୍ରୀବାସ, ତୋର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ତ ଯାଉନୁ, ଚାକିରି ବାକିରି, ଚାଷ ଜମି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ କରି ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ତମ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? ଶ୍ରୀବାସ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ହରି ହରି ହରି। କଣ କହିଲେ? ଆଉ ତାଳି ମାରିଲେ 3 ଥର। କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଳି କାହିଁକି ମାରୁଛ? ନା ମୁଁ 3 ଥର ତାଳି ମାରିଲେ ମତେ ଯାହା ଦରକାର ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନା ଏତେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନା? କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଚୋର, ପାଷାଣ୍ଡୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧମୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନକୁ 4 ଥର ଲାଖେ ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଖାଉଛ ନା ଭୋଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଦଉଛ, ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ପଡିଯାନ୍ତି। କହିଲେ ଚୋର ପାଷାଣ୍ଡ ଯାକ ଖାଇ ପିଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେକୁଡି ମାରିକି, ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ହରି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବନି? ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ହରି ହରି କହିଲେ ମତେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଳେ ଲଗେଇଦେଲେ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ କରୁଛି ଶ୍ରୀବାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି କୋଟରା ଧରିକି ବୁଲିବେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ, ତଥାପି ତୋ ଘରୁ ଅନ୍ନ କେବେ ସରିବନି। ହରି ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏଇ ଜଗତରେ ତାକୁ କେବେ କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ କିଏ? ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ। ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ବଡ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେମିତି ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତ ଦିନକର ଘଟଣା, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ମାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବାସ କହିଲେ ତୁମେ ପାଟି କର ନା, ଯଦି ତୁମେ ପାଟି କରିବ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାଟି କର ନା, ଚୁପ ହେଇକି ରହିଯାଅ। ଦେଖ ପୁଅ ମରିକି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି। କି ସହନଶୀଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣା ଘଟିଛି ଘରେ, କାରଣ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ନା। କହିଲେ ଶ୍ରୀବାସ ସତ କଥା କୁହ, ଘରେ କଣ ପାଇଁ ବିଷାଦ ବିଷାଦ ଲାଗୁଛି, କଣ ହେଇଛି? ଆଉ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମା କଣ ହେଇଛି? ନା ମୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଡ ବଡ ବିପଦ ଆସିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲନି, ସହିଗଲ, ଚାଲ ସେ ପୁତ୍ର କାହିଁ? ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୀଳା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଆଦି ଲୀଳା 7ମ ପରିଚ୍ଛେଦ 17 ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ଦିନ ଶ୍ରୀବାସର ମନ୍ଦିର ଗୋସାଇଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ করে 2 ଭାଇ। ଶ୍ରୀବାସ ପୁତ୍ରେର ତାହା হইল পরলোক, তবু শ্রীবাসের চিত্ত না জন্মিলা শোক। মৃত পুত্র মুখে কইল জ্ঞানরে কথন, আপনে 2 ভাই হইলা শ্রীবাস নন্দন। କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ପୁତ୍ରର ତାହା ହଇଲା ପରଲୋକ, ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ, ତହୁ ଶ୍ରୀବାସ ଚିତ୍ତେ ନା ଜନ୍ମିଲା ଶୋକ। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ସେଠି ଶୋକ କଲେନି ଶ୍ରୀବାସ। ଏବଂ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା, ମୃତ ପୁତ୍ରର ମୁଖେ କହିଲା ଜ୍ଞାନର କଥନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ସେଇ ମରି ପଡିଥିବା ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ପୁଅ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଲେ ପୁତ୍ର ଶୋଇଛ କଣ ପାଇଁ, ଉଠ। କହିବା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁତ୍ର ଉଠି ବସିଲା ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ତୁମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଉଛ? ସେ ପୁତ୍ର ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତ ଚାଲୁଛି, ଏତିକି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ବେଳ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗତି କରିବି, ତୁମେ ହଉଛ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ହାତ ଯୋଡିକି ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ବାଟରେ ତୁମେ ଗତି କର, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ଶୋଇଗଲା।
तो विचार करते एमाने श्रीवासंकर पति पत्नी दुई जन जाक देखिकी जानी पारिले कि भगवान को इच्छा सब किछ घटुची। तांको निज पुआ तांको ज्ञान विस्तार करी कहला बापा माँ तुम्हें मन दुख करो ना, कारण ये जगत रे समस्त अढ़े दिनिया कोनिया। आज मु चली जाउची काली तुमे माने भी चली जीवो, दिन समस्ते जगत रो हमको विदाय नବାକୁ पड़िबो। तो तापरे से तांकर शिवाशंकर पुत्रर कथा सुनी बापा माँ सांत्वना पाइले। आ बड़ आश्चर्य कथा तापरे कहउचनी आपने दुई भाई होइलो श्रीवास नंदन। चैतन्य महाप्रभु कहले श्रीवास ठाकुर तमे जमा मन दुख करनी, तमर सिना गोटे पुओ चली गला किंतु आमे दुई जन जाक आज तम पुओ होई जिवो। के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण बलराम तांकर पुओ होई गले। से किए का पुत्र किए का माता है जगत रे, तुमेव माता च पिता तुमेव, सिए होची जगतर बापा माँ, से होतनी जगतर पुत्र, तांको पुओ बनाओ, मन दुख करना। आउ आमे सब अढ़े दिन पई आछे। शास्त्र रे वर्णना करा जायछि जेमिति गोटे नई बढी रे अनेक गुडिया पाळ कुटा सब भासी की जाय नै कि, नई बढी हेले पाळ कुटा मन सब नई रे भासी की जिवे। जदि को जगह रे गोटे काठ डांग किछि लागि गला बोले पाळ जाक सब सेठी कोन हंदी कुटा काठी एकाठी जांती, तापर पुनी अधिक पानी आसले आउ थरे से जाक सब जा बाटरे से पळे जानी। सेमिति संसार भितरे आमे माने आज एठु एकाठी की बसे पाळ कुटा भलिया गोटे जगह रे, काली आम ठारु के दूरे की चली जिवो किछि भरोसा अछि कि किछि ग्यारंटी नाही। आउ कोन कहंती जेमिति गोटे गाड़ी ऊपर आमे 10 जण की 50 जण जाउचे ट्रेन ले चढ़ी की बस रे चढ़ी की, गोलिया छक आसला माने कुसपल्ली वाला ओल्हे पड़िबे सेठी ना, से माने बुगुडा आडे जिवे ना, जा छक आसला से ओल्हे की रहि जिवो। सेठु सेना पोल्लो सराय सेडु तमे बुढा मुटु कथा वार्ता होतलो मा माउसी हेई किनो स्टेशन आसले जा बाटरे से ओल्हे की सब चली जिवे। सेटा आमे सेमिति बंधु बांधव पिता माता घर द्वार अगडसी पड़ोसी की अछि, किंतु जहाँ समय आसो से संसार विदाय नब, मन दुख करिवार किछि कारण नाही। किंतु आमे एथुर शिखिबा कोन ना, जे आगरे चली गला आमे मध्य पछरे दिने चली जिबा को पड़िबो। सेथे संसार प्रति आसक्ति रखिबानी, किए का पिता किए का माता। काली भी मु कहउतली पहर दिन भी कहउतली कांदिबार अछि कांद, किंतु काहाकू धरि की कांदिबो, गोविंद को हृदय रे धरि की कांद, ताहले से लुहर मूल्य रहिबो। आ जे चली गला ता पे कांदरे से फेरी आसीबो नहीं, बर हृदय भगवान को स्मरण करी करी कांदिबा आरंभ करो। सेथाई ये जो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को कहले हे श्रीवास हे माता तुम्हें मन दुख करना, तुमर सिना गोटे पुओ चली जाइछे, आमे दुई जन जाक तुमर पुत्र हेई जिवो। सतरे भगवान नामर पुओ हेई जानती। ता विषय गोटे सुंदर लीला आपण मानकु कहबा। चैतन्य महाप्रभु जतले पुरी रे थिले तांकर जने सेवक थाए, ता नाम होचे गोविंद। कोन ता ना गोविंद। महाप्रभु जतले खांती खाई सारला पर ताकू कहंती गोविंद गोटे हरितकी आनी देलो। हरितकी माने कोन, हइडा 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 जानछो के नहीं, हरिडा बाहडा जाननो, खासले पिला माने पोडी दियन्ते हइडा, हां हरिडा। तो हेले कोन हेची ना, ये चैतन्य महाप्रभु सबले ताकू कहंती गोविंद गोटे हरितकी आनी दियो। से जाए गोविंद जाय कि गां रु काठु हेले गोटे हइडा मागी नहीं आसे महाप्रभु को दिए। ता पर दिन महाप्रभु जतले दिहि पर भोजन कले गोविंद को कहले गोविंद गलो गोटे हरितकी आनी दो। से पुणी आउथरे गला गां रे बुली बुली काठु गोटे हरितकी मागी के आना। ता पर दिन चैतन्य महाप्रभु खाई सारला पर दिहि पर कहले गोविंद गोटे हरितकी आनलो। कहारु गोविंद गला संगे संगे आनी गोटे हरितकी दे देला। चैतन्य महाप्रभु कहले अरे काली पर दिन तू ओळिया लागुथला बुली बुली जाई के आनथलो, आज कोठा आनिलु ना, मु 4-5टा काली मागी के आन देछि। सब आले त तमे मागुछ हरितकी दिए सेते थोइथिली गोटे संगे संगे दे देली ना, ताहले तू आ बाबाजी हे परिबो। हरि बोलो। बाबाजी माने जो दिन से दिन तार, से गंठेली बांधिले बाबाजी हे परिबो ना। तू तो कोन संचय कलानु हरे काली मागिया जिंस आज पानी गंठेली करी थोइलानु, तू जाहर जाहर बाहा सहाय छु ना। नाय महाप्रभु ना 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 ना, तते आदेश मिले तू विवाह कर ना। विवाह कले मु हरि केमिति भजिबि ना, कोन जते विवाह करछन सब हरि भजु नाहंती, तू जा। चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाई कि से विवाह कला। आ चैतन्य महाप्रभु ता गोटे विग्रह देले, गोपीनाथ विग्रह। कोन विग्रह ना से सेही दिन ठारू गोविंद कोन कले ना, गोपीनाथंकर सेवा कले आ तांकर पत्नी सहित विवाह करके सुखरे कालतिपात कले। दिन पर दिन अतिबाहित हैला आ तांकर गोटे पुओटे मध्य हैला। किछि दिन गति कला पर तांको पुओ आकस्मिक मृत्युवरण कला। जेतले पुओ चाली गला गोविंदर मन दुख प्रबल। से भगवान को सेवा कलानी, दिन राति खाली कांदेला पुत्र शोकले।
ଗୋପୀନାଥ ଆସି କହିଲେ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ନା ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ନା ଆରେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ତୁ ବି କାଲି ଚାଲିଯିବୁ, ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତୋର କଣ ପୁଅ ଥିଲା ଆଗରୁ? ନା ନାଇଁ ନଥିଲା। ନା କିଏ ଦେଇଛି ତତେ ପୁଅ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପୁଅ, ମୁଁ ନେଇଗଲି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କାଇଁ କରୁଛୁ? ତୁ ତ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଏବେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? ପୁଅ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ନେଇଗଲି ମୁଁ, ତୁ ମୋର ସେବା କରେ, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ମନକୁ ବୁଝେଇକି ତାର ପୁଣି ସେବା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକୁଟିଆ। ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା, ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ରହିଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ କଲାନି କି ଖାଇଲାନି। ରାତିରେ ଗୋପୀନାଥ ଆସିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମତେ ଭୋଗ ଲଗେଇନୁ, ତୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇନୁ, ମୋର ସେବା କରିନୁ, ଶୋଇଛୁ କଣ? ତୁ କଣ ସେବା କରିବୁନି ମୋର? ନା ମତେ ଆଉ କିଛି କୁହନି, ମୁଁ ଥୁଣ୍ଟା ବର ଗଛ, ମୋର ଶାଖା ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ଗଲା, ପତ୍ନୀ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତମର ସେବା କରିବି? ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ ତୁ ଏମିତି ବାଉଳା କଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛୁ? ତୁ କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ତୋର ପୁତ୍ର ଥିଲା ନା ପତ୍ନୀ ଥିଲା? କେହି ତ ନଥିଲେ, ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ, ମୋର ସେବା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ତୋର ପତ୍ନୀ ଆସିଲା, ପୁତ୍ର ଆସିଲା, ପୁଣି ପୁତ୍ର ପଳେଇଗଲା, ପତ୍ନୀ ପଳେଇଗଲା, ତୁ ତ ଅଛୁ ନା ମୋର ସେବା କର। ନା ମୁଁ ଆଉ ସେବା କରିବିନି, ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନା ରେ ମୁଁ ତୋ ପୁଅରେ। ଗୋପୀନାଥ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ପୁଅ, ତୁ ମୋର ସେବା କର। ନା ତମେ ମୋ ପୁଅ ହେଲେ କଣ ମତେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ? ନା ହଁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ହରି ବୋଲ। କିଏ କହିଲେ? ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛେ, ଝିଅ ଯୋଡେ ତିନିଟା ହେଲା, ପୁଅ ହଉନି, ପୁଅ ହଉନି। ପୁଅ କଣ କର ନା ପିଣ୍ଡ ଦବ ପୁଅ। ଆରେ ପୁଅକୁ ତମେ ପିଣ୍ଡ ଦବ କି ପୁଅ ତମକୁ ପିଣ୍ଡ ଦବ କିଏ ଜାଣିଛି? ସତ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ପୁଅଟେ ହେଲେ ପିଣ୍ଡ ଦବ, ସେ ଥିଲେ ତ ତମକୁ ପିଣ୍ଡ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ପୁଅ କାହାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡ ଦବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ତା ନାଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ତୁମକୁ ପିଣ୍ଡ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ସେବା କର, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମ ପୁଅ ହେଲେ ତମକୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ମୁଁ ଦେବି। ନା ସତରେ ଦବ? ନା ହଁ ଦେବି, ମୁଁ କଣ ମିଛ କହେ? ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଠିଲା, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲା। କହିଲା ନାଇଁ ଇଏ ଗୋପୀନାଥ ହଉଛି ମୋର ଆଜିଠାରୁ ପୁଅ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଇଏ ତ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇଛି ବାହାର ଗାଁକୁ, କୁଆଡେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ, ହାଟ କରିବାକୁ କି କଣ ସଉଦା କରିବାକୁ। ଏଇ ସମୟରେ 5-6 ଜଣ ସାଧୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଘର ଘର କୋଉଟା? ଗୋବିନ୍ଦ ଘର ଲୋକ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଠି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆରପଟି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସାଧୁ ମାନେ। ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପତ୍ନୀ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ତ ସେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଆରେ କିଏ ଅଛ ଗୋବିନ୍ଦ, କିଏ ଅଛ କି? ଆମେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ନହେଲେ ଫେରି ପଳେଇବୁ। କହିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋପୀନାଥ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୂପରେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା? ନା ତୁମେ କିଏ? ନା ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନା ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଟିକେ। ନା ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। ନା ପଳେଇବୁ କେମିତି? ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆମର, ତମେ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ବସ ବସ, ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ବସେଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ପଡିଶା ଘରୁ ମାଗିକି। କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ରୂପରେ। ପଡିଶା ବାଲା ସେ ଯିଏ ଥିଲେ ମହାକୁଳ ଗୌଡ ଲୋକ, କହିଲେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର, ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ଦବୁନୁ। କିଏ ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅ? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅ ଫୁଅ କିଏ। ସେ ତ ପତି ପତ୍ନୀ ତାର ଗଲେଣି କେବେଠୁ, ତୁ କଣ ତା ପୁଅ କହୁଛୁ? ପଇସା ଦେଲେ ଦବୁ। କହିବାରୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ କଲେ? ହରିବୋଲ। ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଦିଟା ବାହାର କରିକି ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଦିଟା ରଖ, କ୍ଷୀର ମତେ ଦିଅ, ଆଉ ବାପା ଆସିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତମଠୁ ପଇସା ନେଇକି ମୁଦି ଦେଇଦବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? କ୍ଷୀର ଢାଳୁଟେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଗରମ କରିକି ତାଙ୍କର ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଲେ ଗରମ କ୍ଷୀର। ବାବାଜୀ ମାନେ ପିଇକି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇକି ପୁଅ ଠାରୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକି। ଆସିଲା ଆସୁକି ମହାକୁଳ ଗୌଡ ବାଟରେ ଜଗିଥିଲା, କହିଲା ଏ ରହ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ପୁଅ ନେଇଛି କ୍ଷୀର ଦି ଢାଳ ମୋଠୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଯା। ନା ରେ ପୁଅ? କି ପୁଅ? କିଏ କାହାର? କାହିଁ ତ ମୋ ପୁଅ ତ ନାଇଁ, ପତ୍ନୀ ନାଇଁ, କେଉଁଠୁ ଗଲେଣି। ନା ତୋ ନାଁ କହିକି କ୍ଷୀର ଢାଳେ ଧରିକି ଯାଇଛି। ନା ପ୍ରମାଣ କଣ? ନା ପ୍ରମାଣ ମୁଦି ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ମୁଦି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତୋ ପୁଅ। ମୁଦିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ତାର ତାଙ୍କଟା ହେଇଗଲା, ସିଏ ହୁସ ପଳେଇଗଲା ତାର। କାରଣ ସେଇ ମୁଦିଟା ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କହିବା କଥା? କେତେ ଦିନର ଘଟଣା। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସେ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ, ସୁନା ମୁଦି। ଆଉ ସେଇ ମୁଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦ, ତା ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। କହିଲା ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ପୁଅ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଅଛ। ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ମୁଦି ନେଇକି ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା କରେ। କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଆଉ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ କଲେ।
श्राद्ध कर्म कले खाली सेतिकी नुह एबे भी जदि आपण चैतन्य महाप्रभु धाम जीवे नदिया नवद्वीप सेठी गोविंदंकर घर आउ एबे भी गोविंदर वर्षिक दिन वर्ष पुरुणी दिन एबे भी गोपीनाथ धला वस्त्र परिधान करती बापा को श्राद्ध दियंती एबे भी आमर जो महिला श्राद्ध होची से श्राद्ध समय गोपीनाथ 15 दिन पर्यंत बाहर किछि खांती नहीं जेमिति श्राद्ध जिनस पुओ माने खांती श्राद्ध दबा लोक से जिनस गोपीनाथ को भोग लागे विचार करूँ आपण माने से भगवान स्वयं पुत्र रूप रे लीला कले आ तांको गोविंदंकर श्राद्ध क्रियाकर्म कले से जो माँ आज मन दुख कर मो पुत्र चलीगला बोली आपण मन दुख करतुनि भगवान होचंदी पुत्र सी होचंदी हमर पिता सी होचंदी पति ए जगत रे के कार पुत्र के कार पिता अढ़े दिन पई आमे समस्त आसीचे अढ़े दिन पर समस्त चली जावा बरम से गोपीनाथ को तमे प्रणाम करो तांको ध्यान करो तांको भजन करो जदि तुमको से प्रश्न पचारे जो तुम पुओ कोन थिला तम पाखरे तमे तो कुआरी थिलो तुमको स्वामी किए देला तुमको पुत्र किए देला जे तुमको स्वामी देथिला जे तुमको पुत्र देथिला सी तार नै की गला दबा वाला सी नबा वाला सी सेथेन तार भजन तुम करो ताको भूली जाओ ना ताको भूली गले तुम जगत रे कोन करिवो एकुटिया हमर कोन धर्म अछि बुझि परछो कि नै ए जगत रे के कारण तुम लोह को देखिया वाला जगत रे केही नाहंती स्वामी स्त्री गोटिए सजरे सोइथिले मध्य स्त्री रो हृदय वेदना को स्वामी बुझि पारिबो नाही पुत्र को कोल रे धरिथिले मध्य मार दुख को पुओ हृदयंगम करि पारिबो नाही करि पारिबो ए जगत रे के कार दुख बुझि पारिबो नाही सेता दुख जति जणे मार से केवल भगवान को जणा आ जे भगवान को दुख जणाए से जगत रे दुख दिखेनी केबे काहा को से का अगर दुख कहेनी सेता भगवान कर सेवा करी करी दिन अतिबाहित करिया पे चेष्टा करो समस्त पाई कथा आज तांको जीवन रे दुख अछि काली हम जीवन रे भी दुख आसीबो काहाको छोट दुख काहाको बड़ दुख सकाळ पाइले बेले बेले समस्त जीवन रे दुख केते दुख काहाको कहबा कि हम दुख सुनिबो जा जीवन रे ता दुख ताहु बड़ी सेता भगवान हम दुख सुनिया वाला तांको जदि हम दुख जणे ताहले भगवान हमर दुख को सब हरण करने निताय गौर प्रेमानंदी समय कितना है 7:40 ओके आ 5 मिनट 10 मिनट आ गोटे लीला कर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास संगन रे तांको पुत्र को बंचै देले आ पुत्र पुणी मरी गले ना नहीं केवल ज्ञान दे देले पितामाता को आ एठी आमे देखु जे गोविंदंकर पुत्र आ पत्नी चली गले किंतु गोपीनाथ तांकर पुत्र भाबरे लीला कले भगवान कोन पुत्र बंचेबार शक्ति नहीं तांकर से शक्ति मध्य अछि आ गोटे लीला हम कहिबा आपण माने जानि छथि भगवान कृष्ण बलराम पाठ पढुतले शांतिपनी आश्रम रे को आश्रम रे हां शांतिपनी मुनिकर पाखरे पाठ पढुतले बहुत अल्प दिन भितरे कृष्ण बलराम अनेक विद्या शिक्षा कले जते प्रकार विद्या कला कौशल गुण अछि सब शिखि गले आपण माने के जदी जीवे सपटी को जगह सेटा उज्जैन ले हमर इस्कन मंदिर अछि हमें भी जाइथिलु सेठी के सुदामा सहित भगवान कृष्ण जाइथिबे जंगल भितर को माँ देइथिबे शांतिपनी मनिकर पत्नी गुरु माता देइथिबे खुद भजा ये सुदामा गंठिले धरि की चढ़ी जीव गोटे गछ ऊपर खाउ खाउ सब खाइ दो आ कृष्ण को भाग दब नाही से गछ एबे भी अछि दुई जण जाको काठ बिडा धरि के आस्थिबे जो काठ थोइथिबे सेही काठ बिडा मध्ये एबे रहिछि भगवान को जणे किंतु से लीला सब आमे देखि देखि आस्तुल एवं भगवान कृष्ण बलराम जोठी पाठ पढुले तांगा आश्रम मध्ये अछि शांतिपनी मुनि सब बेले जानती दूररु जल आनिबा पई आ भगवान कृष्ण कहले तुम एते बाट कोन पई गुरुदेव जाउछ ना पानी को ठाणी ना एठु पानी बाहरिबो कृष्ण बलराम गोटे गाढ़ा करथिले आ सब नदी मान को आवाहन करथिले गंगा जमुना गोदावरी कावेरी सिंधु नर्मदा सब नदी मान को जल गोटे जगह उत्पन्न हेले एवं गुरु तांकर सेठु जल ग्रहण करंती से कुंड मध्ये अछि एवं भगवान कृष्ण अल्प दिन भितर जेते प्रकार कला विद्या साहित्य गुण गारिमा जेते पाठ अछि जहा अछि चित्रकला ठु नै कि धनुर्विद्या ठु नै कि जहा गुण कला योग्यता अछि संसार भितरे गाइबा नाचिबा बजेबा इत्यादि 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 सब कथा भगवान कृष्ण अल्प दिन भितर शिखि जाइथिले कारण से तो सब ज्ञान आधार पाठ पढ़ा सरिला परे कृष्ण बलराम जते बेले शांतिपनी मुनि का आश्रम रु विदाय नउछंदी सेतले गुरु को दक्षिणा दा पय कहउछन हे गुरुदेव आमे एते सुंदर शिक्षा ग्रहण करलो आपन ठारू
ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁ। ସାନ୍ଦୀପନି କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପଇସା ନବା କଥା ନୁହଁ। ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ କଣ ଦିଆଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସାନ୍ଦୀପନି ମନା କଲେ, କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଜଗତରେ, ପଇସା ଆମର କଣ ହବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ତାପରେ ସାନ୍ଦୀପନି କହିଲେ ମୋର ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମ ମା ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ଗୁରୁ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କିଛି ମାଗିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନ ଖୁସି କରିବ। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ଗୁରୁ ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ସେବା କରିପାରିବୁ। ମା ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଫେରିକି ଯାଅ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ତମର ଜୀବନ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା। କାହାର? ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, କହିଲେ ମା ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଲୁଚଉଛ, ତମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ତମ ପାଟି ଖୋଲୁନି, କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମ ହୃଦୟର ବେଦନା କଣ କୁହ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଦେଇପାରିବି, ତମେ ମାଗିକି ଦେଖ। କହିଲେ ପୁଅରେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଅଡୁଆ କଥା ତମକୁ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କହିଲେ ମୁଁ ସେଭଳିଆ କଥା ମାଗିବି ତମେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷରେ ଫେରିବ ତମେ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ମୋର। ନା ନାହିଁ ମା ତୁମେ ମାଗ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ତାପରେ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଣ ମାଗିଥିଲେ? କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ପତି ପତ୍ନୀ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ, ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୁଡିକି ମରିଯାଇଛି ମୋର ପୁଅ, ଯଦି ପାରୁଛ ସେ ପୁଅଟାକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଓ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ମା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ରହ ଆମେ ଯାଇକି ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯମପୁରକୁ ଗଲେ, ଯମରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ବୁଲି ଆସିଲେ। ଯମରାଜ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ନା ସେ ଆତ୍ମାଟା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଶରୀର ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦବୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସେ କଣ ନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏକଦମ ସେଇଭଳିଆ ଶରୀରଟେ ଦେଲେ। କୋଉ ଭଳିଆ ଶରୀର? ଯେମିତି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଥିଲା, ମା ପାଣିରେ ବୁଡିବା ସମୟରେ ପୁତ୍ରଟି ଯେଇ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଏବେ ପାଣିରୁ କାଢି ଆଣିଲେ ତାକୁ, ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ସେ ପୁତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ନେ ମା ଇଏ ତ ତୋରି ପୁତ୍ର। ନା ହଁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ତାକୁ କୋଳରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜାବୁଡି ଧରିଲା ମାଙ୍କୁ। ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପୁନର୍ଦତ୍ତ। କଣ ତା ନାଁ? ପୁନର୍ଦତ୍ତ ମାନେ କଣ? ଦତ୍ତ ମାନେ ଦେବା, ପୁନର୍ଦତ୍ତ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦବା। ମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଇଥିଲି ତତେ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁନର୍ଦତ୍ତ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପୁତ୍ରକୁ ଏମିତି ରୂପଟା ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ରୂପ। କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। এই ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଗୋବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ, ନା ନାଇଁ, ବାଛୁଡି ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସବୁ, ଗୋବତ୍ସା ଆଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ, ଏମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ଆସୁକୁ, ଆଉ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ସବୁ କିଏ ନେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଛି। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଥରେ ସେତିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ବାଛୁରୀ, ଯେମିତି ସଖା। ହରି ବୋଲ। କୋଉ ସଖା ଛୋଟେକି ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଛୋଟା ସଖା ହେଇକି ଏକା ଚାଲନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଉ ବାଛୁରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚାନ୍ଦି, ଲାଙ୍ଗଡରେ ଟିକେ ଚାନ୍ଦି ବୋଲେ ସେଇ ଭଳିଆ ଏକା ଚାନ୍ଦି ବାଛୁରୀଟେ। କାରଣ କୋଉ ଗାଈ ୟାରି ଭଳିଆ, ତାରି ଭଳିଆ, ତାରି ଭଳିଆ, ଯେତେ ସବୁ ସଖା ଏକୁରେଟ ସେଇ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଗଲେ। କିଏ ସେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହଜାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଈ ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଚାଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇକି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପୁରା କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଇକି ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଆଗରୁ ତ ଏଇ ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଇଏ କିଏ? ଏ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। କାରଣ ସବୁ ଗୋମାତା ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆମର ବାଛୁରୀ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତୁ, ସବୁ ଗାଈ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ନନ୍ଦ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ନାରୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ଯଶୋଦା ଭଳି ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲ କରାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବାଛୁରୀ ପାଲଟି ଗଲେ, ଆଉ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବନିଗଲେ। ହରି ବୋଲ। ସେଥି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ଯଦି ନିବେଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁତ୍ର ଭଳି
ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ବାଲା, ସେ କାହାକୁ କେବେ ହତାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗତରେ ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, କେବଳ ସିଏ ହଉଛି ତମର ଆଉ ତମେ ହଉଛ ତାର। ଆଉ ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ ମୋର ମୋର ମୋର। ହରି ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଜନ କରିବା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ, କି ସିଏ ଏ ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା କି ସିଏ ଆଜିଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା ଭଲ କିନି କରନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରରେ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା, ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ରହିନି କି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲେ ଖାଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ କି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ଆମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ? ଘରେ ବୋହୂ ମାନେ ରାନ୍ଧିକି ଦଉନାହାନ୍ତି, ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଳୁ ପୋଡିକି ଖାଇବା, ଆଳୁ ପୋଡିକି ଖାଇବା, ରାନ୍ଧିକି କଣ ପାଇଁ ଖାଇବା? ଆମେ ରାନ୍ଧିବାନି, ମା ମାନେ କେବେ ରାନ୍ଧିବନି, ସେ ଭୁଲ କରିବନି। ସେଇ ବୋହୂ ପୁଅ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଖାଇବ। ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଛାଣିକି ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ସେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡେଇକି ଖାଇଦବୁ। ଆଉ ବୁଢୀ କାଳକୁ କଣ ତମେ ଯାଇକି ଡବଲୁ ଡବଲୁ ହବ ନା କଣ? ଆଉ ବୁଢୀ କାଳକୁ ତମେ ଯାଇ କଣ ବାରବାଟୀ ଚାଷ କରିବ ନା କଣ? ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ପଚାର, ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସିଝା ଖାଇ ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କାହାକୁ ଏ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲିଆ ଜିନିଷ ସବୁ, କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ପନିର, ପକୋଡା, ଛଣା ଛଣି, ମିଠା, କ୍ଷୀରି, ରସଗୋଲା, ଗୁଲାବଜାମୁ, ଏସବୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସାଧୁ ମାନେ, କିଛି କେହି ବି ଖାଆନ୍ତିନି। ଏ କାଲିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଛି କଲରା ଦିଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ମତେ ଦିଅ ବୋଲି, ସେଟା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ମିଠା ବରା, ଖଟା ବରା ମତେ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମେ ବରା ଖାଅ, ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାର, ଆମେ ବରା ଖାଇପାରେ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ବୋହୂ ମାନେ ଯାହା ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ, ମାଲୋ ଝିଅଲୋ କହିକି ଚଳିବ। ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ବୟସ ବଢିଗଲା, ତମେ ଖାଅ ମାଛ, ମାଂସ, ଚୁଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡା ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ। ହରି ବୋଲ। ଆମକୁ ଆଳୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଚକଟିକି ଖାଇଦବୁ। ସତ କଥା। ଏମିତି ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଭଜନ ହବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଗେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ବସିବି, ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେକୁ ହବନି ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଦୃଢତାରେ ଭଜନ କରୁ। ମୋ ନିଜ ଘର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଅଜା, ମୋ ଅଜା ଯିଏ, ବୋଉର ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ଆମିଷ ଛାଡିଦେଲେ। ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଭଜନ କରିବେ, ଆମର ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆମର ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମାମୁଁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ସେମାନେ ତ ସେସବୁ କରନ୍ତିନି, ମାଛ ଆମିଷ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କହନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହେ ଖାଲି ଭାତ ଟିକେ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ବାକି କିଛି ଯଦି କରିଛ ବୋଲେ ଦିଅ, କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦିଅ। ଯଦି ଏଇ ମୁଡରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ଅବରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଢୀଟା କଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ତ ସେ ଖାଉଛି, ଆଉ ତମେ ତମେ ଖାଇବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଝୋଳ, ତମେ ଖାଇବ ଚିକେନ, ଆଉ ମତେ ଦେଇଦବ ଆଳୁ ସିଝା, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଖାଇବ ବୋଲେ ଗାଡି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ହରି ଦରକାର ନା ମସଲା ବାଲା ତରକାରୀ ଦରକାର? ହଁ, ହରି ଯଦି ଦରକାର ସେ ସବୁ ଛାଡ, ସାଧା ଜୀବନ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବନି। ପୁଅ ବୋହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହଁ ବାପା ଭଲ, ହଁ ବାପା ଭଲ, ବାସ୍ କହିକି ଗୋଟେ ମାଛର ଯେତେଟା କାତି, ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଲେ କାତି ଯେତିକି ଥର ସେତିକି ଥର ତମେ ମାଛ ହବ। ଗୋଟେ ପଶୁର ଯେତିକି ଲୋମ, କୁକୁଡାର ପର ଯେତିକି, ସେତିକି ଥର ତମେ କୁକୁଡା ହବ, ତମ ତଣ୍ଟି ମୋଡା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ, ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ, ଏ ସତ। ମାଂସ କେମିତି ଖାଇବା କଥା ତା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଶୁଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ମାଂସ କେମିତି ଭୋଜନ କରାଯାଏ। ଯଦି ମାଂସ କାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ସେଟା କୋଉ ଦିନ? ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ସେ ଦିନଟା? ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବୋଧେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଅମାବାସ୍ୟା,
ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ପଶୁଟାକୁ ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏକୁଟିଆ ଯିବ ତାକୁ ଧରିକି, ତାକୁ ସେଠି ହାଣିବା ସମୟରେ କହିବ ମାଂସ, ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତତେ ହାଣୁଛି, ତୁ ମତେ ହାଣିବୁ। ହାଣିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତା କାନରେ କହିବ, ତାକୁ ହାଣିବ, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବ, ସେଇଠି ଖାଇବ, ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଗୋବର ପାଣି ପିଇକି ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ହବନି। ରୋଷ ଘରେ ଯାହାର ପଶିଲା ଆମିଷ, ସେ ଘରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବାହାରିକି ପଳେଇବେ, ସେ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ରହନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମାଂସ ଏମିତି ଖାଇବା ଦରକାର। କି ଖାଇପାରିବ ଏମିତି? ଛେଳି କାନରେ କହିବ ଛେଳି ମୁଁ ତତେ ହାଣୁଛି, ତୁ ମତେ ହାଣିବୁ। କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ତତେ ମୋଡୁଛି, ତୁ ମତେ ମୋଡିବୁ। ମାଛ ମୁଁ ତତେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ତୁ ମତେ ଫ୍ରାଏ କରିବୁ। ବୋଲେ ତମେ ମାଛ ଖାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନ ଆମେ ଅସୁର ଭଳି ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିଛେ ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଅ। ବୟସ ବଢିଗଲାଣି, ଆଉ ବୟସ ଅଛି କି? ବୟସ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ତ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେ ଲାଳସା ରଖୁଛୁ? ତାକୁ ଛାଡ। ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଳ ଜପ କରିବ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ କାହାର। ହରି ବୋଲ। କୋଉ ପୁଅ କୋଉ ବୋହୂ, କିଏ ନାତି ନାତୁଣୀ, କିଏ ପିଠିରେ ପଡିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗାଡି ଚାଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା। କଣ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ମା ମାନେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆର ଥରେ ଆସିଲା ଆସିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିକି ହରିନାମ ଚାଲିଥିବ ଜୋରସୋର। କେତେ ବର୍ଷ ଲେଖା ଜପ କଲେଣି ଏବେ? 3 ବର୍ଷ। ବର୍ଷେ ହେଲା କେତେ ଜଣ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ବର୍ଷେ 6 ମାସ 4 ମାସ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ, 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ, ମା କୋଳରେ ଝାଡା ବସିଦବ, ଫେରିବ ବୋଲେ ମା କଣ କରିବ? ତାକୁ ପୋଛିଦବ, ଛୋଟ ପିଲାଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 5, 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ଆସିକି ଅଣ୍ଟିରେ ଝାଡା ଫେରିବ, ବୋଲେ ମା ପୋଛିବ କି? ତାକୁ ବାଡେଇବ ଧରିକି। କାଲି ତ ପୋଛୁଥିଲୁ, ଆଜି ପୋଛୁନୁ ନା। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କିରି ଆମେ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, ଶୁଣି ନଥିଲେ, ହଁ ଆମିଷ ଖାଇଦଉଥିଲେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଦଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ହେଲା ଶୁଣିଲଣି, ଜପ 16 ମାଳ ଲେଖେ କଲଣି, ତଥାପି କହିବ ମୁଁ ଜଙ୍ଘରେ ହଗିବି, ବୋଲେ ମା ଆଉ କାଢିବ? ହରି ବୋଲ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ ପାଠ? ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ? ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ? ହେଇ ଦେଖୁଛ କା ବେଳ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆମ ବେଳ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ। କାଲି ଗୁଲେଇକି କିଏ ଯାଇଥିଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଯାଇଥିଲଟି? ହେଲେ ପଡିଶା ବାଲା ବୁଢୀ ଜାଗାରେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜମ ଲୋକ ଆସିକି ଟେକି ନେଇଯିବେ। ଶୁଣିଥିଲ କି ନାଇଁ ଷ୍ଟୋରି? କାଲିର ଷ୍ଟୋରି। ସେ ପଡିଶା ବାଲାକୁ ମାରିବା କଥା, ଆକୁ ଆସିକି ଧରିକି ପଳେଇ, ପୁଣି ଜମପୁରରୁ ସେ ଫେରିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। ଆସିକି କାନ ମୁଲା କହିଲା ବୋପାରେ ମା, କି କଷ୍ଟରେ ରହିବ ସେଠି ଜମପୁରରେ। ଆଉ ଏସବୁ କରିବି ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଲାଗି ପଡିଲା ସେ ବୁଢୀ। ସେଟା ତମେ ବି ଯଦି କହିବ, ବୋଲେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଥରେ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା ତମମାନଙ୍କୁ। କିଏ ଯିବ? ହରିବ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ନ ହଉ, ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ନ ହଉ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାୟୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର, ଭକ୍ତି କର, ଆନନ୍ଦରେ କାଳତିପାତ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ, ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହଉ, এই କାମନା କରି ଆମେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉ, এই କାମନା କରି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ।